Welcome back to another class. In this class, we shall be studying further into the topic of agricultural income. Okay, basically, we will start with the recapitulation. Recapitulation of one thing that we did last. That is the definition of rural and urban area according to agricultural income. তারপর আমরা একটা case study করব. Okay, so just to recapitulate, it is always based on the population. Okay, and area that is not treated as rural based on the population. তার জন্য আমরা দেখেছিলাম যে there are more than 10,000 but less than equal to 1 lakh এর মধ্যে যদি population থাকে 10,000 to 1 lakh তো up to 2 kilometers is actually the limit for urban. 2 kilometers এর বাইরে হলে then it is rural, ঠিক আছে, আর within 2 kilometers হলে it is urban. Now এটা কেন আমরা দেখছি, যদি if there is a land within that 2 kilometers এই first পয়েন্টের জন্য, if there is a land within that 2 kilometers then it will not be considered as an agricultural land, ঠিক আছে, তার বাইরে হলেই agricultural land. And in fact যদি সেটা agricultural land না হয়, any income that is derived from it will not be considered as agricultural income, ঠিক আছে. তাই আমাদের আগে জানতে হবে যে is the land an agricultural land or not to determine whether there would be agricultural income or not. Okay, so first criteria is 10,000 to 1 lakh. Okay, তারপরে যদি 1 lakh to 10 lakh হয়, in that case from that locality 6 kilometers, ঠিক আছে, distance অবধি it will be considered as urban. Okay, beyond 6 kilometers would be rural. Okay, next more than 10 lakh then it is up to 8 kilometers. 8 kilometer অবধি same municipal area থেকে it will be still urban, ঠিক আছে. beyond 8 kilometers 8 kilometers এর বাইরে হলে তাইলেই কিন্তু সেটাকে রুরাল এরিয়া কনসিডার করা হবে এবং তখনই কিন্তু এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড হিসেবে সেখানে কনসিডার করা হবে, ঠিক আছে. so based on it let us do a case study. Now in this case study what we have is different situations, and based on such a situation we are going to understand what would it be, ঠিক আছে. দেখো area A বলা আছে over here. area A shortest aerial distance is actually 1 kilometer from the area where there is population of 9,000, ঠিক আছে. এবার 9,000 this comes in our first category. যে ফার্স্ট ক্যাটাগরিতে 10,000 থেকে 1 lakh সেখানে কিন্তু 10,000 লেখা আছে, তার মানে ইট ইজ ইনফ্যাক্ট বিলো দ্যাট, ঠিক আছে. ব্র্যাকেটে বলছে 10,000 টু 1 lakh হলে 2 কিলোমিটার্স এর ডিসটেন্স দেব, 10,000 নিচে হলে কি হবে, সেখানে তো কোনো লিমিট দেওয়া নেই. সেখানে বলা আছে সেই এরিয়াটা 1 কিলোমিটার অ্যাওয়ে ফ্রম দি এরিয়া ওয়্যার দেয়ার ইজ 9,000, কিন্তু এটার জন্য যেহেতু ইটস বিলো 10,000 তাই will it be considered as an agricultural land? Answer is yes, it will be considered as an agricultural land. Okay, why? Because according to rule 10,000 cross করলেই তাইলে আমার সেই 2 কিলোমিটার রুলটা আসছে. Okay, next area B, it is at a distance of 1.5 kilometer, ঠিক আছে, from a place which has 12,000 population, ঠিক আছে. তার মানে এটা এখন আমার ফার্স্ট কন্ডিশনটাতে পড়ছে 10,000 to 1 lakh. so সেই ক্ষেত্রে আমার 2 কিলোমিটার দেখা হয় এবং এই এরিয়াটা within 2 kilometers. okay, this is 1.5 which is less than 2 kilometers, তাই this place will not be considered as an agricultural land. Let us look at the next one, area C. That is 2 kilometers away, that's well and fine, but population কত সেই এরিয়াটা, সেখান থেকে 11 lakh. এবার যদি সেটা 11 lakh হয় তাইলে it is more than 10 lakh, যেটার জন্য লাস্ট আমার ক্রাইটেরিয়াটা চলে আসছে. লাস্ট ক্রাইটেরিয়াতে কি বলছে, up to 8 kilometers it will not be considered as agricultural land, আর এটা তো within 2 kilometers আছে, ঠিক আছে. 8 কিলোমিটার বাইরে হলে আনসার ইয়েস হতো, বাট 8 কিলোমিটার নিচে হলে answer would be
No, it is not an agricultural land. Next, ADRD, that is 3 kilometers away, 80,000. Let's see where it fits. It fits in the first criteria, 10,000 to 1 lakh. ঠিক আছে, সেখানে রুলটা কি, within 2 kilometers, but এটা তো outside 2 kilometer, that means it will be considered as an agricultural land. Let's look at E. It is 4 kilometers distance, 3 lakh. 3 lakh হলে সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়াতে পড়ছে, যেখানে আমার সেকেন্ড কন্ডিশনটাতে কি বলছে, 1 lakh to 10 lakh. ঠিক আছে, ডিস্টেন্সটা আমার কত ছিল, 6 কিলোমিটার। ঠিক আছে, 6 কিলোমিটারের বাইরে হলে এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড, 6 কিলোমিটার ভেতরে হলে it is not an agricultural land. So obviously E is less than 6 kilometers. তার মানে is this an agricultural land? No, it is not. Let us look at F. This is 5 kilometers with a population of 12 lakh. 12 lakh মানে more than 10 lakh. It should be 8 kilometer, কিন্তু 8 kilometer নিচে, so no, it is not an agricultural land. G এর জন্য যাই, it is 6 kilometer away from a place which has 8,000 population, which is less than 10,000. Less than 10,000 হলে তো আমার কোনো কিলোমিটার ডিস্টেন্সই দেখতে হবে না, so it of course qualifies, yes, it is an agricultural land. H, it is 7 kilometer away and with a population of 4 lakh. 4 lakh money, it is in the condition which is at the middle, মানে 1 lakh to 10 lakh এর মধ্যে হলে 6 kilometers. এবার এটা কি লেখা আছে, it is 7 kilometers away, that means it is beyond that 6 kilometer, so of course this will be considered, yes, it is an agricultural land. Next, I টা যদি আমরা দেখি, 8 kilometers আছে ডিস্টেন্স, 10,50,000. ঠিক আছে, বিয়ন্ড 10 lakh, ঠিক আছে, বিয়ন্ড 10 lakh হলে মিনিমাম 8 kilometer. Okay, so is it an agricultural land? Yes. 9 kilometer, 15 lakh, of course, yes. Okay, it is an agricultural land. So this is the understanding, or this is the case study that we have done. Now we will move forward to the next topic. Okay, now this says instances of agricultural income. এর কথা অর্থ হলো যে আমরা এখন যেগুলো পড়তে চলেছি, those are the things that are considered as agricultural income. Now it can be in different types, different ways আমরা দেখতে পাবো যে this is considered as agricultural income. So basically আমরা জানতে চলেছি কি কি agricultural income হিসাবে consider করা হয়. Okay, so let us start with the first one, income derived from sale of seeds when mother plant is grown on land. এই কথার মানে হলো, ধরো আমি গাছটা লাগিয়েছি, গাছটাই আমি মেইন দেখাশোনা করছি এবং গাছের ফল থেকে আমি কিছু বীজ পেয়েছি, সেই বীজগুলোকে আমি সেল করেছি। ঠিক আছে, এটা যদি হয় তাহলে সেই গাছটা যেটা, দ্যাট ইজ দ্য অরিজিনাল ওয়ান, ফলটা তো আমি পরে পাচ্ছি, আমি গাছটাই দেখাশোনা করছি, গাছটাকেই আমি বড় করেছি। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ দ্য মাদার প্ল্যান্ট, এবং তার ফল থেকে যেই বীজগুলো আমি পেয়েছি এবং সেই বীজগুলোকে আমি পরবর্তীকালে সেল করেছি, সেটাকে কিন্তু এগ্রিকালচারাল ইনকাম হিসাবে কনসিডার করা হবে। ঠিক আছে, নেক্সট, ইনকাম ফ্রম সেল অফ কফি আফটার বিং ড্রাইড অ্যান্ড কিওরড। ঠিক আছে, এই কফিটাকে কি করেছে, কফিটাকে আগে ড্রাই করেছে, তারপরে বিভিন্ন কিউরেশন বলে সেটা প্রসেসের থ্রুতে করা হয়েছে এবং তারপর সেটাকে সেল করা হয়েছে। ইজ ইট এগ্রিকালচারাল ইনকাম? ইয়েস, ইট ইজ এগ্রিকালচারাল ইনকাম। ওকে, লেট আস লুক এট দ্য নেক্সট ওয়ান, rent received by the mortgagee in possession of the agricultural land from the subtenants. Now what is mortgagee? Mortgagee মানে যে mortgage নিয়েছে, মানে in this case it will be bank. Okay, so mortgagee জায়গায় think about it that okay, it's not mortgagee, it's a bank. Okay, so
এইভাবে আমরা যদি পড়ি রেন্ট রিসিভড বাই দ্য ব্যাংক ইন পজিশন অফ দি এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড ফ্রম দি সাবটেন্যান্স, তার মানে কি ব্যাংক অ্যাজ এ মর্টগেজ এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডকে নিয়ে রেখেছে এবং তার মাঝে কাউকে দিয়ে রেখেছে সেখানে কাজ করার জন্য, এবং তার জন্য যদি সে কোনো টাকা পায় সেই ল্যান্ডের এগেনস্টে সেই সাবটেনেন্টসদের থেকে, ওদের কাছ থেকে যদি ও টাকা পায়, রেন্ট যদি রিসিভ করে, দেন ইট ইজ এগ্রিকালচারাল ইনকাম। ঠিক আছে, ওকে। তো ব্যাংক কোনো একটা ফার্মারকে ধরো দিয়েছিল বা কোনো একটা মানুষকে দিয়েছিল লোন, সে লোন রিপে করতে পারেনি, তো তার এগ্রিকালচার ল্যান্ডটা নিয়ে নিয়েছে এবং সেই ল্যান্ড তো আর খালি পড়ে নেই, মানুষকে বলেছে যাও তোমরা কাজ করো, এবং রেন্টটা যে সে পাবে, ব্যাংক যে রেন্টটা পাবে, দ্যাট ইজ অলসো এগ্রিকালচারাল ইনকাম। ওকে, moving on, income earned by the owner of tea garden by selling tea leaves grown by him in his garden after being processed and packed। সোজা কথা, এখানে টি লিভসকে সে তার গার্ডেনে সে গ্রো করেছে এবং সেটাকে প্রসেস করা হয়েছে এবং প্যাক করে সেটাকে সেল করা হয়েছে। ঠিক আছে, এবার চা পাতার কি অরিজিনাল যে সবুজ পাতা সেটার কোনো মার্কেট আছে? না, নেই। তাই সেই প্রসেসিং এবং প্যাকেজিং থেকে শুরু করে সম্পূর্ণটাই কিন্তু নেসেসারি পার্ট। ঠিক আছে, এবং কতটুকু নেসেসারি কতটুকু না সেটা আমরা পরে দেখছি, পরে আরেকটা ডিসকাশনে যখন আজকে আমরা এই ক্লাসে আসবো, দ্যাট টাইম। বাট ওভার হিয়ার হোয়াট উই শুড আন্ডারস্ট্যান্ড ইজ, এখানে টি লিভসকে গ্রো করেছে, প্রসেস করেছে এবং প্যাক করেছে, তার মানে দিস উইল কাম আন্ডার এগ্রিকালচারাল ইনকাম। Okay, let us move on. Profit made on sale of standing crop or produce after harvest by cultivating owner or tenant of the land। ঠিক আছে, এবং কি হয়েছে এখানে, এখানে হারভেস্টের পরে মানে যা ফসল পাওয়ার ছিল সব ফসল পেয়ে গেছে। ঠিক আছে, চাষবাস সব হয়ে গেছে, ফসল কাটা হয়ে গেছে, তারপরে যে গাছটা দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক আছে, গাছের ফল নিয়ে নিয়েছে, গাছটা দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক আছে, বা তারপরে অন্য কিছু সেই গাছের থেকে ধরো পাতা বা অন্য কিছু যেটা পড়ে আছে, ফসল শেষ, ফসল কাটা হয়ে গেছে, এবার এগুলো পড়ে আছে, এবার এগুলোকে যখন সেল করছে, ঠিক আছে, সে ওনার হোক কি সে ভাড়া নিয়ে সেই জমিটাতে যে কাজ করছে সে সেল করুক, সেই সেল থেকে যা প্রফিট হবে সেটাকেও কিন্তু এগ্রিকালচার ইনকাম বলা হচ্ছে। ওকে, let us move on. Income from sale of tobacco leaves after being dried to make them fit for sale। এখানে কি বলছে, টোবাকো লিভস সেগুলোকে ড্রাই করা হয়েছে এবং সেল করা হয়েছে, সেই ইনকামটা যেটা হচ্ছে দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি এগ্রিকালচারাল ইনকাম। ইনকাম ফ্রম সেল অফ জ্যাগারি মানে গুড়, ঠিক আছে, where no market is there for sugarcane produced by the cultivator in its natural condition। এই কথার মানে হলো, ধরো সুগারকেন যে প্রডিউস করছে আখ, ঠিক আছে, যে সুগারকেন প্রডিউস করছে সে কিন্তু ডাইরেক্টলি মার্কেটে সুগারকেন সেল করার পরিস্থিতিতে নেই, হয়তো সেটার কোনো মার্কেট সেই অবস্থাতে সেই জায়গায় নেই, তো তাকে একমাত্র গুড় হিসেবেই যদি সেল করতে হয়, গুড়েরই যদি খালি মার্কেট থাকে, তখন এটা কিন্তু এগ্রিকালচারাল ইনকাম। ঠিক আছে, চলো নেক্সট লেট আস মুভ অন। ইনকাম ফ্রম গ্রোয়িং ট্রেড অর কমার্শিয়াল প্রোডাক্টস লাইক জুট, কটন এটসেট্রা ইজ অ্যান এগ্রিকালচারাল ইনকাম। এখানে কি বলেছে দেখো, ইনকাম ফ্রম গ্রোয়িং ট্রেড অর কমার্শিয়াল প্রোডাক্টস। ঠিক আছে, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই যে প্রোডাক্টগুলো গ্রো করা হচ্ছে, ঠিক আছে, খাওয়া দাওয়ার জন্য নয়, কিন্তু এগুলো অন্য কোনো কমার্শিয়াল পারপাসে ইউজ হচ্ছে, যেমন জুট, কটন এটসেট্রা, এরকম আরো কিছু থাকতে পারে। ঠিক আছে, এবং এই যে ইনকামটা হচ্ছে, ইনকাম ফ্রম গ্রোয়িং ট্রেড অর কমার্শিয়াল প্রোডাক্টস লাইক জুট অর কটন, ঠিক আছে, এটাকে কিন্তু এগ্রিকালচারাল ইনকাম হিসেবে কনসিডার করা হচ্ছে, মানে দ্য ইনকাম ডিরাইভড ফ্রম গ্রোয়িং দেম, ঠিক আছে, is actually an agricultural income. Next, income from growing flowers and creepers। ঠিক আছে, ফুল ওঠাচ্ছে বা কিছু লতা পাতা যেগুলো থাকে,
সেইগুলো থেকেও যদি সে ইনকাম করতে পারে সেটাকে এগ্রিকালচারাল ইনকাম হিসাবে কনসিডার করা হচ্ছে। Plants sold in pots provided basic operations are performed. গাছ দেখবে অনেক সময় কিছু টবে বিক্রি করা হয় এবং তার জন্য যদি বেসিক অপারেশন, সেই মাটিটাকে খুঁড়ে ভালো করে সার দিয়ে সেটার মধ্যে বীজ পুঁতে সেই গাছটাকে যদি তোলা হয়, মানে সেগুলো তো বেসিক অপারেশনস, তাই তো? তাইলে সেই যে প্ল্যান্ট which is sold in pots will constitute as agricultural income. Okay, let us move on. Any remuneration মানে কোনো রিটার্ন সে পাচ্ছে, ঠিক আছে, কোনো টাকা সে পাচ্ছে as a salary or commission received by partner from a firm engaged in agricultural operations. এখানে কি বলছে, যে কোনো remuneration পাওয়া হচ্ছে by a partner, ঠিক আছে, from a firm engaged in agricultural operations. এখানে আমি সিম্পল ভাবে বলতে পারি যে একটা পার্টনারশিপ ফার্ম আছে, সেই ফার্মটা এগ্রিকালচারাল অপারেশনস দেখাশোনা করছে এবং সেখানে পার্টনার কিছু রেমুনারেশন পাচ্ছে, ঠিক আছে, তো সেটাকেও কিন্তু এগ্রিকালচারাল ইনকাম হিসেবে কনসিডার করা হবে। মনে রাখবে এটা কিন্তু পার্টনারশিপ ফার্মের কথা বলা হচ্ছে, বিকজ এখানে পার্টনারের নামটা মেনশন করা আছে। ওকে, নেক্সট, interest on capital received by a partner from a firm engaged in agricultural operation. এখানে কি বলেছে, আগেরটা ছিল কমিশন বা রেমুনারেশন, ঠিক আছে, রেমুনারেশন ইন আদার সেন্স অ্যাজ এ স্যালারি অর কমিশন। এখানে বলছে ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল, ঠিক আছে, পার্টনার কিন্তু ইন্টারেস্টও পায়, ও যে ক্যাপিটালটা ফার্মে দিয়েছে তার জন্য ইন্টারেস্ট পায়। তো এবার বলছে এখানে ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল রিসিভড বাই এ পার্টনার ফ্রম এ ফার্ম এঙ্গেজড ইন এগ্রিকালচারাল অপারেশন, মানে পার্টনারশিপ ফার্মে সে যদি ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটালও পায় সেটাকেও কিন্তু এগ্রিকালচারাল ইনকাম হিসেবে কনসিডার করা হচ্ছে। শেয়ার অফ প্রফিট ফ্রম সাচ ফার্ম, মানে সেম ফার্মটা কিন্তু একই, সেই পার্টনারশিপ ফার্ম, এবং সেই পার্টনারশিপ ফার্মে যদি কোনো প্রফিট হয় এবং সেই প্রফিটটাকে যদি পার্টনাররা শেয়ার করে নেয়, দ্যাট ইজ অলসো কনসিডার্ড অ্যাজ এগ্রিকালচারাল ইনকাম, কেননা সেই ফার্মটা তো এগ্রিকালচারাল অপারেশনেই আছে, ঠিক আছে। Next, income arising by sale of trees grown on denuded parts of the forest after replanting and by carrying on subsequent operations. এখানে আমাদেরকে বুঝতে হবে what is this term denuded, ঠিক আছে, denuded মানে it's stripped off। ধরো আগে জঙ্গল ছিল এবং সেখানে ডিফরেস্টেশন হয়েছে কোনো কারণে, একদম পুরো কিছু এরিয়া একদম পুরো পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে, তার মানে কি ইট হ্যাজ বিন স্ট্রিপড অফ ইটস ট্রিজ, ঠিক আছে, এবং সেই এরিয়াগুলোতে গিয়ে, ঠিক আছে, আবার নতুন করে আমি গাছ লাগালাম এবং আমি সেটা বেসিক অপারেশনের পরে সাবসিকুয়েন্ট অপারেশনও করলাম, তারপর সেই গাছগুলোকে কেটে আমি আবার সেল করলাম। তো যেই ইনকামটা আমার হবে দ্যাট ইজ এগ্রিকালচারাল ইনকাম, ঠিক আছে। আবারও বলছি, জঙ্গল এরিয়াতে যদি কিছু জায়গা থাকে যেখানে গাছগুলোকে কেটে দেওয়া হয়েছিল আগে, সেই জায়গায় আর কোনো গাছ নেই, সেখানে যদি আমি নতুন করে গাছ লাগাই এবং সেটার দেখাশোনা করি, করে তারপরে সেটা কেটে যদি আমি আবার বিক্রি করি বা সেখান থেকে ফল নিয়ে যদি আমি অন্য কারোর কাছে বিক্রি করি এবং সেই যে ইনকামটা হবে দ্যাট ইজ এগ্রিকালচারাল ইনকাম। ওকে, next, compensation received from insurance company for damage caused by hailstorm to green leaf of the assess's tea garden. এখানে কি বলেছে, এখানে বলা আছে যে কম্পেনসেশনটা পাবে, ধরো একটা খুব ঝড় হলো এবং ঝড়ে তো গাছ নষ্ট হয়, তো একজন অ্যাসেসির টি গার্ডেন ছিল, সেই টি গার্ডেনে সেই যে সবুজ পাতাগুলো সেটাই তো তার সোর্স অফ ইনকাম, সেখান থেকে তো চা পাতা বানাতে পারবে, কিন্তু সেগুলোই নষ্ট হয়ে গেল। তো ভাগ্যিস সে ইন্স্যুরেন্স করিয়ে রেখেছিল এবং যেহেতু সেটা নষ্ট হয়েছে ঝড়ের জন্য, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে কিন্তু ওকে সেই কম্পেনসেশনটা দেওয়া হচ্ছে সেই ড্যামেজের রেসপেক্টে, ঠিক আছে। এবার সেটাকে কিন্তু বলা হচ্ছে অ্যাজ অ্যান এগ্রিকালচারাল ইনকাম, সেটাকে কনসিডার করা হচ্ছে। ওকে, সেই কম্পেনসেশন যদি পায়, কিন্তু মনে রাখবে এই পার্টিকুলার কেসটাতে, ঠিক আছে, টি গার্ডেন, গ্রিন লিফ, hailstorm damage, insurance compensation. Next, any fee derived from land used for grazing of cattle being used for agricultural operation.
এই কথার অর্থ হলো, ধরো আমার একটা জমি আছে, ঠিক আছে, যেটা জেনারেলি এগ্রিকালচারাল অপারেশনে ইউজ করা হয়, বিং ইউজড ফর এগ্রিকালচারাল অপারেশন। সেই জমিটাকে জেনারেলি এগ্রিকালচারাল অপারেশনে ইউজ করা হয়, এবং আমি সেটা ক্যাটল গ্রেজিং এর জন্য দিলাম, মানে সেখানে গরু ছাগল আসবে, সে যা আছে বা যা পাবে তা খাবে, ঠিক আছে, তার জন্য আমি এটাকে অ্যালাউ করলাম, এবং সেই অ্যালাউয়েন্সের এগেনস্টে যদি আমি কোনো ফি পাই, ঠিক আছে, তাইলে কিন্তু সেটাকে এগ্রিকালচারাল ইনকাম হিসেবে কনসিডার করা হবে। এনি ফি derived from land used for grazing of cattle being used for agricultural operation, মানে এটাকে আমি অন্যভাবে বললে, any fee derived from land which is used for agricultural operation but now has been allowed to use for grazing of cattle would constitute agricultural income, ঠিক আছে। এবার আসছি আমরা যেগুলোকে নন এগ্রিকালচারাল ইনকাম কনসিডার করা হবে, মানে দিস আর নট এগ্রিকালচারাল ইনকাম, ঠিক আছে। তো আগে আমরা কি দেখেছিলাম আগের পয়েন্টগুলোতে, হোয়াট উড বি কনসিডার্ড অ্যাজ এগ্রিকালচারাল ইনকাম, এখানে আমরা দেখব হোয়াট উইল নট বি কনসিডার্ড অ্যাজ এগ্রিকালচারাল ইনকাম। তো এখানে ফার্স্ট জিনিস যেটা, ফিস পেড বাই টেনেন্ট ফর রিনিউয়াল অফ দ্য লিজ অফ এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড। এবার দেখো একজন ভাড়াটে আছে, ঠিক আছে, সে কিছু ফিস পে করলো ওনারকে, কেন, ফর রিনিউয়াল অফ দ্য লিজ, মানে ধরো 1 বছরের লিজ ছিল, সেটা কমপ্লিট হয়ে গেল, আবার সে রিনিউ করছে এগ্রিমেন্টটা বাই পেইং এ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ফিস, ঠিক আছে। সেই ফিসটা যেটা পে করবে দ্যাট ইজ নট এগ্রিকালচারাল ইনকাম, ঠিক আছে, বিকজ ইট ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন অ্যান এগ্রিমেন্ট, এগ্রিমেন্ট ইজ দ্য সোর্স অফ দ্য ইনকাম, নট দ্য ল্যান্ড, ঠিক আছে। নেক্সট, ইনকাম ফ্রম ল্যান্ড ইউজড ফর ব্রিক মেকিং, সেই জমিটা যেটা আছে সেটা কি কোনো ফসলের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, না, দ্যাট ইজ ইউজড ফর ব্রিক মেকিং, তাই কিন্তু সেখান থেকে যে ইনকামটা হবে দ্যাট ইজ not going to constitute as agricultural income, ঠিক আছে, that is not an agricultural income. Next, income derived from letting out land or go down for storing crops, এখানে দেখো ইনকামটা কি কারণে ডিরাইভ করা হয়েছে, from letting out land or go down for storing crops, যদি আমি স্টোরের জন্য ব্যবহার করি, ঠিক আছে, আমি ধরো আমার কাছে একটা জমি আছে বা আমার কাছে একটা গোডাউন আছে, এবং আমি সেটাকে দিয়ে দিলাম ভাড়ায় অন্যের কাছে, যাও তুমি সেখানে স্টোর করো, সেই গোডাউনে স্টোর করো বা সেই জমিতে তুমি স্টোর করো, তার এগেনস্টে আমি যদি কোনো টাকা নেই সেই ভাড়াটিয়া থেকে, দ্যাট ইজ নট অ্যান এগ্রিকালচারাল ইনকাম। Next, salary received by an employee from any business having agricultural income, দেখো আমাদের আগের পয়েন্টটা কি ছিল, দ্যাট ইজ এ পার্টনারশিপ ফার্ম, তাই পার্টনারশিপে যদি এগ্রিকালচারাল অপারেশনস ইনভলভ থাকে, তাইলে সেখানে কিন্তু তোমার রেমুনারেশন, ইন্টারেস্ট এবং শেয়ার অফ প্রফিট আমার কনসিডার করেছে এগ্রিকালচারাল ইনকাম, বাট এখানে যেই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে রিলেশনশিপ, ওখানে ছিল পার্টনারশিপের রিলেশনশিপ, এখানে হয়ে যাচ্ছে এমপ্লয়ি এবং এমপ্লয়ারের রিলেশনশিপ, সেই রিলেশনশিপের সূত্রে যদি সে কোনো স্যালারি পায়, ঠিক আছে, আর বিজনেসটা যদি এগ্রিকালচারাল ইনকামের রিলেটেড বা এগ্রিকালচার অপারেশন রিলেটেড বিজনেস হয়, তখন কিন্তু সেটাকে কনসিডার করা হবে না, ওকে। তো তাই এখানে বলছি স্যালারি রিসিভ বাই অ্যান এমপ্লয়ি ফ্রম এনি বিজনেস হ্যাভিং এগ্রিকালচারাল ইনকাম ইজ নট কনসিডার্ড অ্যাজ এগ্রিকালচারাল ইনকাম, ওকে। Dividend received from company engaged in agricultural operation, আমি ধরো কোনো একজন শেয়ার হোল্ডার, আর আমি কোনো এগ্রিকালচারাল অপারেশনে ইনক্লুডেড কোনো কোম্পানিতে আমি শেয়ারে টাকা দিয়েছি, ঠিক আছে, আই হ্যাভ ইনভেস্টেড মাই মানি ওভার দেয়ার, এবং সেখান থেকে যদি আমি কোনো ডিভিডেন্ড পাই সেই কোম্পানির, ঠিক আছে, সেটাকে কিন্তু এগ্রিকালচার ইনকাম কনসিডার করা হয় না, ঠিক আছে। প্রফিট আর্নড ফ্রম সেল অফ এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড, ধরো আমার কাছে একটা এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড ছিল এবং আমি সেই ল্যান্ডটাকে আমি বিক্রি করে দিয়েছি,
এবং আমি সেটা প্রফিটে বিক্রি করেছি। Will that constitute as agricultural income? No, it will not be constituting agricultural income. Receipts from TV serial shooting in farmhouse. ওকে, ধরো একটা টিভি সিরিয়াল হচ্ছে, সেখানে ওরা একটা গ্রামের দিকে গেছে, গ্রামে গিয়ে দেখলো যে ফার্ম হাউস একটা আছে, সেইটা ভাড়া নিয়ে ওরা সেখানে শুটিং করলো। তো যার ফার্ম হাউস তাকে তো কিছু টাকা দেবে, ঠিক আছে? ওই যে ফার্ম হাউসের মালিক যে টাকাগুলো পেলো বিকজ অফ দ্য টিভি সিরিয়াল শুটিং, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ নট এগ্রিকালচার ইনকাম। কারণ এই এগ্রিকালচার ইনকাম মানে কি, সেটা এগ্রিকালচারের জন্য হচ্ছে, ঠিক আছে, কিন্তু এখানে তো শুটিং এর জন্য সে পেয়েছে, তো অবভিয়াসলি ইট ইজ নট এগ্রিকালচারাল ইনকাম। Income by way of purchasing paddy, hulling and selling the resultant rice. এখানে কি বলছে, ইনকাম বাই ওয়ে অফ পারচেজিং প্যাডি। ধরো সে অনেক কটা ধান কিনলো, ধান কিনলো এবং ধান থেকে চালটা সরালো এবং সেই চালটাকে সে বিক্রি করলো। তো এই ফুল প্রসেসে ওর যদি ইনকাম হয়, ঠিক আছে, সেটা কিন্তু এগ্রিকালচারাল ইনকাম কনসিডার করা হবে না, ঠিক আছে? তার মানে আমি যদি ধান থেকে চাল বেছে আমি সেটাকে মার্কেটে সেল করি, দ্যাট ইজ নট এগ্রিকালচারাল ইনকাম। ওকে, কারণ কি এখানে তো আমার বেসিক অপারেশনও নেই, আমি কি ধানটা তুলেছি? না, আমি তো তুলিনি, ঠিক আছে? তো আমি তারপরে যদি সাবসিকুয়েন্ট অপারেশন করি, কি লাভ? কোনো কোনো লাভ নেই, ঠিক আছে? তো সাম রিসিভড ফ্রম টেকিং কেয়ার অফ প্ল্যান্টস ট্রান্সপ্লান্টেড অন কাস্টমার্স ল্যান্ড। ধরো একজনের জমিতে গাছ লাগানো হয়েছে, ঠিক আছে, কিন্তু সে জানে না কি করে সেই গাছটা দেখাশোনা করবে, তো আমাকে ডেকেছে এবং আমি তো অবভিয়াসলি কিছু টাকা চাইবো, বিকজ আই এম টেকিং কেয়ার অফ দ্য প্ল্যান্ট, ঠিক আছে, যেটা ওর ঘরে লাগানো হয়েছে। তো আমি যদি সেখানে কাজ করে তার গাছের দেখাশোনা করি এবং তার রিটার্নে যদি আমি কিছু টাকা পাই, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ নট গোয়িং টু বি অ্যান এগ্রিকালচারাল ইনকাম, ঠিক আছে? আর এই পয়েন্টে মনে রাখবে, ট্রান্সপ্লান্টেড মানে তুলে সেখানে গাছটা লাগানো হয়েছে, ছোট থেকে কিন্তু সেটা বড় করা হচ্ছে না, ঠিক আছে? তারপরে নেক্সট পয়েন্টটা দেখো, প্রফিট মেড বাই সেল অফ সুগার ম্যানুফ্যাকচার্ড ফ্রম সুগার কেন। ঠিক আছে, এ দেখো সুগারের একটা মার্কেট আছে, সুগার কেনেরও একটা মার্কেট আছে, ঠিক আছে? তো যেহেতু এটার অলরেডি মার্কেট আছে, ঠিক আছে, যদি খালি সুগার কেন বিক্রি করতো তাহলে সেটা এগ্রিকালচার ইনকাম, কিন্তু সুগার কেনের মার্কেট থাকার পরেও আমি এটার উপর ফার্দার প্রসেসিং করে আমি সুগার ম্যানুফ্যাকচার করে আমি সেটাকে সেল করেছি, ঠিক আছে? So obviously the profit that is derived from it will not be considered as agricultural income. Income from salt produced by flooding the land with seawater. জমিতে সমুদ্রের জল আসতে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে, এবং সেখানে জলটাকে শুকিয়ে শুকিয়ে সেখান থেকে নুন তৈরি করা হচ্ছে। এখান থেকেও যদি কোনো ইনকাম হয় সেটাকে কিন্তু এগ্রিকালচারাল ইনকাম কনসিডার করবে না। নেক্সট, ইনকাম ফ্রম ফিশারিজ, ঠিক আছে, মাছ চাষ থেকে যা ইনকাম হচ্ছে সেটাও কিন্তু এগ্রিকালচারাল ইনকাম নয়। ইনকাম ফ্রম পোল্ট্রি ফার্মিং, ঠিক আছে, মুরগি টুরগি পালছে যারা, তো সেটাও কিন্তু এগ্রিকালচার ইনকাম কনসিডার করা হবে না। নেক্সট, ইনকাম ফ্রম ডেয়ারি ফার্মিং, বাটার অ্যান্ড চিজ মেকিং, ঠিক আছে, গোশালা যা আছে সেখান থেকে সেই দুধগুলো থেকে যে বাটার তৈরি হচ্ছে, ঘি তৈরি হচ্ছে, চিজ বানাচ্ছে, এই সব কটা কিন্তু এইগুলো থেকে যদি কোনো ইনকাম হয়, দ্যাট ইজ নট অ্যান এগ্রিকালচারাল ইনকাম। নেক্সট, ব্রিডিং অ্যান্ড রিয়ারিং অফ লাইভ স্টক, ঠিক আছে, ধরো সে এমন কোনো জায়গা আছে যেখানে পশুদেরকে ব্রিডিং করা হচ্ছে বা ওদেরকে তৈরি করা হচ্ছে কোনো ফর এ পার্টিকুলার পারপাস, ঠিক আছে, তো সেই জায়গাগুলো কিন্তু দ্যাট ইজ নট কনসিডার্ড এজ এগ্রিকালচারাল ইনকাম, সেখান থেকে যদি ইনকাম হয়। নেক্সট, ইন্টারেস্ট রিসিভড বাই আ মানি লেন্ডার ইন দ্য ফর্ম অফ এগ্রিকালচারাল প্রডিউস, ঠিক আছে, এখানে কি বলেছে, ইন্টারেস্ট রিসিভড, কি পেয়েছে সে, যে টাকাটা পেয়েছে, দ্য রিজন ইজ ইন্টারেস্ট ছিল, বাই আ মানি লেন্ডার ইন দ্য ফর্ম অফ এগ্রিকালচারাল প্রডিউস। এই কথার মানে হলো কেউ হয়তো
ধারে টাকা নিয়েছিল, এবং ধারে টাকা নিলে অবভিয়াসলি সুদ তো দিতেই হবে। তো সুদের জন্য সে কি করলো, সে কিছু এগ্রিকালচারাল প্রডিউসটা দিয়ে দিল, ঠিক আছে, এগ্রিকালচার প্রডিউস। তো সেই সুদটাকে কিন্তু সেখানে এগ্রিকালচার ইনকাম কনসিডার করা হবে না, ঠিক আছে। নেক্সট, profit on sale of standing crops after harvest where such crops were acquired through purchase। এখানে কি বলছে, হারভেস্ট শেষ হয়ে গেছে, ঠিক আছে, মানে ফসল চাষ করা শেষ, ফসল কাটাও শেষ হয়ে গেছে, ঠিক আছে, এবং তারপরে সে এরিয়াটাকে পারচেজ করলো, মানে এবার ওনার চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো ওনার চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার পরে সেখানে গাছ তো আছে কিছু, স্ট্যান্ডিং ক্রপস বলা হচ্ছে এখানে, ঠিক আছে, এবং সে সেটাকে সেল করে দিল। সেই যে গাছপালাগুলো ছিল, বা ধরো ছোট ছোট প্ল্যান্টস গুলো যেগুলো ছিল, ঠিক আছে, সেগুলো যখন সে সেল করে দিল কেটে, সেখান থেকে যে প্রফিটটা পাবে দ্যাট ইজ নট এগ্রিকালচার ইনকাম। কেন, সে এখানে কোনো নিজে সেই ফসলগুলোকে তুলেছিল কি না, সেই গাছগুলো কি সে নিজে তুলেছিল না, সেটা তো সে কিনেছে বলে জমিটাকে সেটা পেয়েছে, ঠিক আছে। তো তাই এখান থেকে যা প্রফিট হবে সেটা কিন্তু নন এগ্রিকালচারাল ইনকাম কনসিডার করা হবে এই কেসে। নেক্সট, রয়্যালটি ইনকাম ফ্রম মাইন্স। ধরো কোনো একটা জমি আছে, সেই জমিটাকে দেওয়া হলো সে মাইনিং অপারেশনস করার জন্য, তার এগেনস্টে অবভিয়াসলি সে টাকা পাবে, সেটাকে রয়্যালটি বলা হচ্ছে, ঠিক আছে, কিন্তু সেটা কিন্তু এগ্রিকালচারাল ইনকাম নয়। Remuneration to a director or managing director from a company engaged in agricultural business। এখানে বলা আছে remuneration to director or managing director, মানে কোম্পানি সিটিং এ চলে গেছে, সেই কোম্পানি ধরো এগ্রিকালচার বিজনেসে আছে, কিন্তু ডাইরেক্টরকে এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে যদি কোনো remuneration দেওয়া হয়, that is not considered as agricultural income। Same remuneration to a certain managing agent, remuneration to managing agent on the basis of certain percentage of net profit from a company engaged in agricultural business। ঠিক আছে, আমি কোম্পানি অবধি লিখেছি বিকজ এটা বারবার রিপিট হচ্ছে, ওকে। সো এখানে কি বলা আছে, একটা কোম্পানি যেখানে এগ্রিকালচারাল বিজনেস থেকে সে প্রফিট কামাই করছে এবং ম্যানেজিং এজেন্টকে রেমুনারেশন দিচ্ছে অ্যাজ এ পার্সেন্টেজ অফ দ্য নেট প্রফিট, ঠিক আছে। দেখো কোম্পানি সেটিং এ হলেও কিন্তু কোনো সে এগ্রিকালচার ইনকাম সেখানে হচ্ছে না, ঠিক আছে। এগ্রিকালচার ইনকাম খালি কোন কেসে হচ্ছে, যখন সেটা পার্টনারশিপ ফার্ম, নর্মাল এমপ্লয়ার এমপ্লয়ি রিলেশনশিপেও সেটা এগ্রিকালচার ইনকাম নয়, এবং কোম্পানি সেটিং এও কিন্তু সেটা এগ্রিকালচার ইনকাম নয়। দেখো, ইনকাম আর্নড by a cultivator from conversion of sugarcane to jaggery is non-agricultural income to the extent to which income is related to such conversion only। এখানে দেখো কি করা হয়েছে, ইনকাম আর্নড কি করে, by a cultivator from conversion of sugarcane, ঠিক আছে, টু জ্যাগারি, মানে আখ থেকে সে এখন গুড় তৈরি করলো, ঠিক আছে, is this will be considered as non-agricultural income to the extent to which income is related to such conversion only। ঠিক আছে, এখানে দেখো সিম্পল একটা বেসিক অ্যাসাম্পশন ধরা হচ্ছে যে সুগার কেনের কিন্তু অলরেডি একটা মার্কেট আছে, তো সে ডাইরেক্টলি সুগার কেনটা সেল করতে পারতো, ঠিক আছে, কিন্তু সে করলো কি, সেটাকে গুড়ে তৈরি করলো, এবং সে যতটা সুগার কেনকে সে গুড়ে তৈরি করেছে এবং সেই গুড় থেকে যা যা ইনকাম পাবে সেটা কিন্তু এগ্রিকালচার ইনকাম কনসিডার করা হবে না। কিন্তু সে যদি আবার সেই সুগার কেনকে নিয়ে সেল করে, তাইলে কিন্তু সেটা আবার এগ্রিকালচারাল ইনকাম, ওকে। নেক্সট, ইন্টারেস্ট অন এরিয়ার্স অফ রেন্ট রিসিভেবল ইন রেসপেক্ট অফ এগ্রিকালচার রেন্ট। এখানে দেখো ইন্টারেস্ট অন এরিয়ার্স অফ রেন্ট, মানে অনেক দিন ধরে সে রেন্ট দিচ্ছে না, এবং তাই রেন্ট দিচ্ছে না বলে তার ইন্টারেস্ট যেটা অ্যাক্রু হচ্ছে সেটা পে করছে কি করে। দেখো, ইন্টারেস্ট অন এরিয়াস অফ রেন্ট রিসিভেবল ইন রেসপেক্ট অফ এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড, এই যে ইন্টারেস্টটা যদি পায়, ঠিক আছে, which is because of delayed payment of rent, যেহেতু লট অফ এরিয়াস তাই ইন্টারেস্ট দিতে হচ্ছে, and this rent is related to agricultural land, সেই ল্যান্ডটাকে ভাড়ায় নিয়েছিল, so that interest will not constitute part of agricultural income, it is a non agricultural income, ঠিক আছে।
সো উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওভার হিয়ার যে এখানে কিন্তু রেন্টের কথা বলছি না, এখানে ইন্টারেস্ট অন অ্যারিয়ার্স অফ রেন্টের কথা বলা হচ্ছে, ঠিক আছে। নেক্সট, ইনকাম ফ্রম আ ল্যান্ড সিচুয়েটেড আউটসাইড ইন্ডিয়া, এবং সেটা যদি এগ্রিকালচারাল প্রডিউসও হয়, যেহেতু সেটা ইন্ডিয়ার বর্ডার্সের বাইরে, ঠিক আছে, সেটাকে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স কনসিডার করা হবে, বাট নট অ্যাজ ইনকাম ফ্রম এগ্রিকালচার। ওকে। Next, annuity received by a person in consideration of transfer of agricultural land. Annuity মানে a lump sum amount that is received, ঠিক আছে, because of transfer of agricultural land, সেটাও কিন্তু নন এগ্রিকালচারাল ইনকাম। নেক্সট, ইনকাম অন সাপ্লাই অফ ওয়াটার ফর এগ্রিকালচারাল অপারেশন, জল দেওয়া হচ্ছে, ধরো কোনো জমি আছে, সেই জমিতে জমিটা কোনো নদী বা পুকুরের পাশে নয়, তো জল তো সাপ্লাই করতে হবে, এবং তার জন্য ধরো আমি সাপ্লাই করছি জল, আমি যে ইনকামটা করব সেটা থেকে, দ্যাট ইজ নট এগ্রিকালচারাল ইনকাম। ইনকাম ফ্রম সেল অফ ট্রিজ অ্যান্ড গ্রাসেস গ্রোন স্পন্টেনিয়াসলি, মানে ধরো তোমার একটা তোমার বাড়ির সামনে বড় একটা উঠান আছে, সেখানে ঘাস উঠছে, নিজে নিজেই কিছু গাছপালা উঠছে, এবং সেগুলোকে তুমি বিক্রি করবে, ঠিক আছে, তো সেখান থেকে বিক্রি করার পরে যে ইনকামটা হবে, দ্যাট ইজ নট এগ্রিকালচার ইনকাম, ঠিক আছে, কারণ কি তুমি তো ঘাস ওঠাওনি, ঠিক আছে, তুমি কি বেসিক অপারেশন করেছো ঘাস ওঠাবার জন্য, ঠিক আছে। এবার দেখো নেক্সট পয়েন্ট যেটা আমরা স্টাডি করব সেটা হলো পার্টলি এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড পার্টলি নন এগ্রিকালচারাল ইনকাম, সেগুলো কোন কোনগুলো, ঠিক আছে। এবং তোমার মনে থাকবে, যদি তুমি ভালো করে ক্লাসটা ফলো করো, বা তুমি যদি ভিডিওটা রিভাইন্ড করে একটু ব্যাকে গিয়ে আবার শুরু থেকে দেখো, তাহলে দেখবে যে সুগার কেন আর জ্যাগারি, এই দুটো পয়েন্টে কিন্তু এগ্রিকালচার ইনকাম এবং নন এগ্রিকালচারাল ইনকামে এসেছিল, ঠিক আছে। তো কোনটা ঠিক, এটা কি আদৌ এগ্রিকালচার ধরবো নাকি এগ্রিকালচার ধরবো না, ঠিক আছে। তো এর জন্য এরকম সুগার কেন এবং জ্যাগারি, সুগার কেন এবং সুগার, এরকম কিন্তু আরো অনেক কটা প্রোডাক্ট আছে যেগুলোর কিছু পোর্শন এগ্রিকালচার ইনকাম ফর্ম করছে এবং কিছু পোর্শন নন এগ্রিকালচারাল ইনকাম ফর্ম করছে, ঠিক আছে। তো সেই জিনিসটাই আমরা এখন এখানে ডিসকাস করব আন্ডার দ্য হেডিং পার্টলি এগ্রিকালচারাল পার্টলি নন এগ্রিকালচারাল ইনকাম, মানে কিছুটা এগ্রিকালচারাল কিছুটা নন এগ্রিকালচারাল, ঠিক আছে। তার জন্য একটা রুল দেওয়া আছে, সেট অফ রুল, 5 রুলস দেওয়া আছে, ঠিক আছে। দেখো এখানে ফার্স্ট যেটা বলছে, অ্যাকর্ডিং টু রুল 8, গ্রোয়িং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং টি ইন ইন্ডিয়া, এখানে বলছে কি পোর্শন অফ ইনকাম ফ্রম সাচ অ্যাক্টিভিটি অ্যাজ এগ্রিকালচারাল ইনকাম, মানে এই পোর্শনটা বলছে এগ্রিকালচারাল ইনকাম, আর এই পোর্শনটা বলছে নন এগ্রিকালচারাল ইনকাম, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখানে তাহলে আমরা ইয়েস লিখি, এখানে আমরা লিখব নট এগ্রিকালচারাল ইনকাম, ঠিক আছে, ফর সিম্পল আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তো চলো এবার দেখি রুলগুলো কি কি বলছে। গ্রোয়িং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং টি ইন ইন্ডিয়া, ঠিক আছে, রুল 8 অনুযায়ী 60% of the income is agricultural income, 40% of it is non-agricultural income. Growing and manufacturing rubber, according to rule 7a, 65% is agricultural, 35% of the income is non-agricultural. Growing and manufacturing coffee in India, according to rule 7b, 75% is agricultural, 25% is non-agricultural. তারপর দেখো গ্রোয়িং অফ কফি, এখানে কি আছে, গ্রোয়িং এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং, এখানে আছে গ্রোয়িং অফ কফি, কিউরিং, রোস্টিং কফি বিনস, গ্রাউন্ডিং দেম বাই দ্য সেলার, ঠিক আছে, এখানে আরো এক্সট্রা প্রসেস কিন্তু হয়ে গেছে। তো সেই জায়গায় অ্যাকর্ডিং টু রুল 7b1 এ 60% অফ দ্য ইনকাম ইজ এগ্রিকালচার ইনকাম, 40% ইজ নন এগ্রিকালচার। এবার আমরা বলতে পারি এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি। এখানে কফিটাকে গ্রো করেছে এবং সেটাকে সেল করে দিয়েছে, ঠিক আছে, গ্রো করার পর সেটাকে হয়তো সে খালি প্যাকেজ করে অন্য কারো কাছে সেল করে দিয়েছে, ঠিক আছে, বা সেখান থেকে সে ডাইরেক্ট ম্যানুফ্যাকচার করে নিয়েছে। আবার কফি প্রডিউস করার আলাদা ওয়ে হলো সেটাকে আগে কিওর করবে, ঠিক আছে, কিওরিং একটা আলাদা প্রসেসে নেবে, তারপর সেটাকে আবার রোস্ট করবে, তারপরে রোস্টিংটাকে সে গ্রাউন্ড করবে, ঠিক আছে। তো দুটো আলাদা প্রসেস হচ্ছে, যদি সিম্পল এটা হয় গ্রোয়িং এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং,
তাহলে 75% এগ্রিকালচার, 25% নন এগ্রিকালচার। যদি এই আলাদা আলাদা প্রসেসগুলো থাকে, এক্সট্রা প্রসেসেস, তখন কিন্তু 60% এগ্রিকালচার, 40% নন এগ্রিকালচার। এবং লাস্টলি দেখো আদার কম্পোজিট বিজনেস। আদার কম্পোজিট বিজনেস বলতে এই যে আমরা যে এক্ষুনি ডিসকাস করলাম সুগার কেন এবং জাগারি, সেগুলো কি এখানে এসছে? এখানে তো টি, রাবার আর কফি দিয়েই কমপ্লিট হয়ে গেল। তো সেই আদার কম্পোজিট বিজনেস গুলো কিন্তু এই জায়গায় আসছে, ঠিক আছে? কটন, জুট, তারপরে সুগার কেন থেকে জ্যাগারি বা সুগার, সেগুলো, ঠিক আছে? সেটার বলা আছে রুল 7-এ। এবং রুল 7-এ কি বলা আছে? যে which portion will be considered as agricultural income? It will be the market value less cost of growing, ঠিক আছে? মার্কেট ভ্যালু থেকে আমি যদি কস্ট অফ গ্রোয়িংটা বাদ দিই, দেন দ্য পোর্শন দ্যাট ইজ লেফট আউট ইজ দি এগ্রিকালচারাল ইনকাম। এবং নেক্সট বলা আছে যে উইচ ওয়ান উইল ফর্ম দি নন এগ্রিকালচারাল ইনকাম? বলা আছে যে সেল ভ্যালু মাইনাস মার্কেট ভ্যালু মাইনাস আদার এক্সপেন্সেস। এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করলে যে ভ্যালুটা দেখা যাবে ফাইনালি রিমেনিং, দ্যাট ইজ নন এগ্রিকালচারাল ইনকাম। Okay, so I hope we could understand what was discussed. I know it was a lengthy class, but next class we shall be doing some practical problems. We shall be trying to solve practical problems to understand the chapter better. Okay, thank you.